گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی۔ حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ قیامت کے دن ایک بندہ بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا، اس کی اولاد اس کی بیوی وغیرہ گھیر لیں گے، یا اللہ اس نے ہمیں دین کے احکام نہیں سکھائے تھے، ہمیں پردے کی تلقین نہیں کی تھی، ہمیں سچ بولنے کی تلقین نہیں کی تھی، نمازوں کا حکم نہیں دیا تھا، خود ٹی وی اٹھا کر لا کر رکھ دیا تھا، خود بھی برباد ہوا، ہم کو بھی لے ڈوبا، تم فلموں کی فرمائشیں کرتے تھے، تمہارے نہیں لایا۔ یہ میں وضاحت سے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم سمجھتے چلے جائیں، حدیثوں کے الفاظ نہیں، میں تو مضمون بیان کر رہا ہوں حدیث کا کہ بہرحال یا اللہ اس نے ہمیں دین کے احکام نہیں سکھائے تھے، یا اللہ یہ ہم کو حرام روزی کھلاتا تھا، سود پر کام کرتا تھا، رشوت کا لین دین کرتا تھا، رشوتیں لا کر کھلاتا تھا، باسی اشیاء تازی کہہ کر بیچتا تھا، اس نے میوزک سینٹر کھول رکھا تھا، تو یہ فریاد ہوگی کہ اس نے دین کے احکام نہیں سکھائے اور حرام روزی کھلاتا تھا۔ تو ان بال بچوں کی فریاد پر جن کے لیے لوگ بولتے ہیں کہ یار بچے گلے پڑ گئے، ان کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تو انہی کی فریاد پر اس کو پکڑ لیا جائے گا اور فرشتے پکڑ لیں گے، خوب اس کو ماریں گے، اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے، اتنا ماریں گے کہ کھال ادھڑ جائے گی۔ اسکول لائف میں ذرا پہنچے آپ تصور میں، تو ڈنڈی جب استاد مارتا ہے دوسری ڈنڈی کھانے کی ہمت نہیں رہتی، اور اگر وہ پیٹنا شروع کر دے تو چیخیں مار مار کے برا حال ہوتا ہے، تو فرشتے ماریں گے، کھال اتر جائے گی۔ یہاں تو محاورہ ہے کہ تیری چمڑی اتار دوں گا، لیکن چمڑی کو اتارتا نہیں، وہاں تو واقعی چمڑی اتر جائے گی، نہ صرف چمڑی بلکہ حدیث میں کہ اس کا گوشت بھی جھڑ جائے گا، اتنا ماریں گے، اور ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائے گا، موت تو آئے گی نہیں، ورنہ دنیا میں کسی کی چمڑی پوری اتار دی جائے تو ظاہر ہے کہ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا کتنی تکلیف ہوگی، اور زندہ رہ بھی نہیں سکتا، موت آ جائے اس کو، تو گوشت ادھڑ جائے اور ہڈیوں میں بھی جان رہے تو کتنا تکلیف ہوتی ہوگی، تو اس ہڈیوں کے ڈھانچے کو پکڑ کے اب میزان میں لایا جائے گا، اس کی نیکیاں نکالی جائیں گی، اوہو پہاڑ کے برابر نیکیاں نکلیں گی، تو نمازی بھی ہے، یہ تو حاجی بھی ہے، بہت زکاتیں بھی دی ہیں اس نے، بڑی بڑی نیکیاں نکالی جائیں گی، تو پھر اہل و عیال اس کے پہنچ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں وہ دے لیں گے، پھر فرشتے اس کو پکڑ لیں گے اور وہ حسرت سے کہے گا ہائے افسوس، اب میرے کندھوں پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا جو میں نے تم لوگوں کی خاطر کیا تھا، اپنے بال بچوں کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری خاطر جو گناہ کیے تھے وہی میرے کندھے پر رہ گئے، تو تمہارے لیے رشوت لاتا تھا، میں نے تمہارے لیے سود پر لون لے کر میں نے کاروبار کیا تھا، تمہاری خاطر میں جوا کی اسکیمیں چلاتا تھا، تمہاری خاطر میں نے میوزک سینٹر کھولا تھا، مجھے کیا ضرورت، میں تو تمہیں لوگوں کے لیے یہ کرتا تھا، تمہیں لوگوں کے لیے وہ کرتا تھا، تم فلموں کی فرمائشیں کرتے تھے، تمہارے نہیں لایا، انہیں طرح طرح کے مطلب اب وہ گناہ میرے کندھے پر رہ گئے کہ جو میں نے تم لوگوں کے لیے کیے تھے۔ فرشتے پکڑ کر اعلان کریں گے کہ یہ وہ بدنصیب ہے جو اپنے بال بچوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے۔ تو میرے بھائی بھائیوں خوب سوچ لو کہ اب بھی اس آیت پر سمجھ نہیں آئی آپ کی، جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ، وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ اب بھی نہیں سمجھ آئے گی، یہاں تو اولاد کو گناہوں سے بچانا کیا خود گناہوں کے لیے آرڈر ہے، خبردار اگر تو نے داڑھی رکھی تو، خبردار تو نے امامہ پہنا تو، خبردار اگر تو دعوت اسلامی کے اجتماع میں گیا کیا تو مولوی بنے گا؟ یعنی نعوذ باللہ زبان قال سے نہیں زبان حال سے وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ تو ہمیں چھوڑ کر اکیلا جنت کی طرف چل دیا، تیرے ساتھ آنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے، تجھے بھی نہیں جانے دیں گے، دیکھ میں داڑھی منڈاتا ہوں جہنم کے راستے پر میں چل پڑا ہوں، دیکھ میں جھوٹ بول کر کاروبار کرتا ہوں جہنم کے راستے پر چلتا ہوں، دیکھ میں فجر کے ٹائم پر بھی سویا رہتا ہوں جہنم کے راستے پر چلتا ہوں، دیکھ فیشن کا دل دادا ہوں جہنم کے راستے پر چلتا ہوں، دیکھ میں سود اور رشوت کا لین دین کرتا ہوں
जहन्नम के रास्ते पर चलता हूँ। क्या तू मुल्ला बनेगा, मौलवी बनेगा? तू दावत इस्लामी के मदनी माहौल के जरिए अल्लाह रसूल की खुशनुदी इख्तियार करेगा, जबकि रात दिन में अल्लाह रसूल को नाराज किया जा रहा हूँ। मैं तेरा बाप हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, अगर हमारा दिल दुखाएगा तो यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। औलाद को किसी तरह भी मतलब इस रास्ते से रोका जाता है। सब नहीं रोकते, लेकिन अगर ये कह दूं कि अक्सरियत रोकती है तो शायद हो सकता है गलत ना हो। पता नहीं मुसलमानों को क्या हो। तो आज के नौजवान को देखकर कैसी हसरत होती है, क्या क्या करता है। एक वो भी नौजवान थे, हजरत सैयदना हतीता रहमतुल्लाह तआला ने हज्जाज बिन यूसुफ के सामने इनको पेश किया गया। इसने तलब किया था, उसने पूछा तू ही हतीता है? उन्होंने जवाब दिया जी हाँ, जो तेरा दिल चाहे वो पूछ। मैंने मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये जो मस्जिदुल हराम में, वहां अल्लाह तबारक व तआला से 3 बातों का ऐद किया। एक ये कि मुझसे कोई बात जब भी पूछी जाएगी सच जवाब दूंगा। कौम ये कि अगर मुझ पर मुसीबत आई सब्र कर लूंगा। सीवूम ये कि अगर आफियत से रहूंगा तो अल्लाह का शुक्र करूंगा। हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा मेरे बारे में तेरी क्या राय है? सैयदना हतीता रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जवाब दिया मेरी राय ये है कि जमीन पर अल्लाह के दुश्मनों में से एक दुश्मन तू है, क्योंकि तू लोगों की बेइज्जती करता है और बेगुनाहों को कत्ल करता है। हज्जाज बिन यूसुफ का ये हाल तो था ही। हज्जाज बिन यूसुफ ने मजीद सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान के बारे में तेरा क्या ख्याल है? सैयदना हतीता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया मेरी उसके बारे में ये राय है कि वो तुझसे बढ़कर मुजरिम है। उसकी खताओं में सबसे बड़ी खता यही क्या कम है कि तेरे जैसे को उसने गवर्नर बना दिया। खैर हज्जाज बिन यूसुफ जालिम था, बड़ा गुस्सा आया, चीख हो गया और जल भुनकर उसने चिल्लाकर कहा कि इस बदज़बान को करारे वाक़ई की सजा दी जाए। चुनांचे सिपाहियों ने सैयदना हतीता रहमतुल्लाह तआला अलैह को पकड़ लिया और बड़ी बेदर्दी के साथ मार पिटाई करने लगे। उन जालिमों ने सैयदना हतीता रहमतुल्लाह तआला अलैह को बरहना कर दिया और बांस की खपाचियां, बांस को जब चीर दिया जाए तो वो जो चीरे होते हैं उसको खपाची बोलते हैं, तो बांसों की खपाचियां पूरे जिस्म पर सेट करके अच्छी तरह रस्सियों से उसको जकड़ दिया। अब जोर लगाकर उन लोगों ने एक एक खपाची को खींचना शुरू किया। अब बरहना बदन पर बांस की खपाचियां और उसको खींचा जाए तो मैं समझता हूँ कि वाकई रोंगटे खड़े हो जाए, इतनी तकलीफ हो। तो बहरहाल वो खपाचियां बड़ी उन्होंने सलीके से बांधी थी, तो वो खींच रहे थे, तो वो खींच तो जाती, जोर से खींचते, लेकिन वो साथ ही सैयदना हतीता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खाल और गोश्त भी खींच कर ले आते। तो सारी खपाचियां जालिमों ने इस तरह खींची और सारा बदन जो था वो लहूलुहान हो गया, खाले और गोश्त और ये मतलब जगह जगह शदीद जख्म आए, यहाँ तक के जख्मों से आप मरने के करीब हो गए। लेकिन इस दौरान कोई जबान से उफ भी नहीं निकाला। ऐद किया था कि सब्र करूंगा, सच बोलूंगा, ऐद किया था, सच बोल दिया, सब्र करूंगा, सब्र कर रहे थे, बिल्कुल कोई आवाज नहीं निकाली और जब्त करते रहे। सुभान अल्लाह। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कड़क कर हुक्म दिया कि इसको बाजार में फेंक दो ताकि लोग इसको देखकर इबरत हासिल करें। चुनाचे उन्होंने उठा के बाजार में मरने के लिए डाल दिया। कुछ छोड़ के जब वो चले गए तो कोई इनका शनासा वहां से गुजरा, उसने देखा, उसने कहा कि हतीता रहमतुल्लाह तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत है तो बताओ। तो सैयदना हतीता रहमतुल्लाह तआला ने फरमाया कि मुझे पानी पिलाओ। चुनाचे उसने पानी पेश किया तो जैसे ही आपने पानी पिया आपकी रूह कफ़स उनसरी से परवाज कर वो शहीद हो गए। जानते हो उनकी उम्र क्या थी? सिर्फ 18 साल उम्र। एक ये भी नौजवान थे, एक हमारे नौजवान भी हैं जो मतलब खर मस्तियां इन पर सवार हैं बदकिस्मती से। इल्ला माशाअल्लाह कोई नौजवान परहेजगार हो तो हो। बहरहाल ये याद रखिए कि अगर हमने अम्रुन बिल मारूफ व नहीयुन अनिल मुनकर को छोड़ा तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। दिला गाफिल न हो यकदम, ये दुनिया छोड़ जाना है, बगीचे छोड़कर खाली ज़मीं अंदर समाना है। तेरा नाजुक बदन भाई जो लेटे सेज फूलों पर, ये होगा एक दिन बेजान, इसे कीड़ों ने खाना है। तो अपनी मौत को मत भूल कर सामान चलने का, ज़मीं की खाक पर सोना है, ईंटों का सिरहाना है। न बेली हो सके भाई, न बेटा बाप ते माई, तू क्यों फिरता है सौदाई, अमल ने काम आना है। कहाँ है ज़ोरे नमरूदी, कहाँ है तख्ते फिरौनी, गए सब छोड़िए फानी, अगर नादान दाना है।
عزیزا یاد کر جس دن کہ عزرائیل آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ غلام ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر، نہ ہو غرہ خدا کی یاد کر ہر دم، کہ جس نے کام آنا ہے۔ گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑا